Jadi penerjemahnya mantu إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسل به كل أمر علانينا إما وردت بنفس وما في غيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى شفاء للمؤمنين توسلنا ونذنا وكل الأنبياء مرسلين وآلهم أبي جمعا توسلنا وكل التابعين طوائف الأملاك ندعو غائبي أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء صالحين أخص بهم قطب حقا وجه الدين تاج العارفين التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين رضي
ذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا تحكيمنا وبه تدينا كمال الدين سادا نظيم الحال تجرأ بدينا ونظمها أبا إماما أباه إلهه جاها إن ندعو إلى المولى تعالى حاضرين شامل ودوام ستر للمذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا تم بالصلاة على محمد كل خير الشافعين وجاه المصطفى فرج علينا إلينا صلى باسم الأعظم الجل المصطفى فرج علينا والمسلمين جعلهم الفاتحين ورسل شفنا قرة أعين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج الذرية والأنصار والصحابة والأحباب أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولى مقرن مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا زائرة من أهل البلد فلمن قال السلام كن بجاه سوسان صاحب الدار الحبيب بركة عبد الرحمن محمد المنور وصوله وفوره ومشايخ وقرن محبة طلابه وثم إلى صاحب الكتاب الإمام أبي عبد محمد بن سعيد بن عبد الله الحبشي وصوله وفوره ومشايخ وقرن محبة طلابه تلميذته ثم إلى أرواح والدينا ولكم خاصة أمتنا أمتكم المسلمين عما الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم نوم والريحان بشر ونشط البن وبعلينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم معلومة من الدين والآخرة وعلى نت الشفاء من كل داء والأمراض والسقم على نفس الشريفة البارية بنت عبد الله المنور السيد طاهر فيصل المربحون والسيد محمد فؤاد بن زين العابدين السقاف والعام علي بن عبد الله بن حامد وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان صلى الله أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء لا يلبسكم ولا عالم أن الله يكتب لنا مطلوبنا رزق أرتاكم والاستقامة يختم لكم الصلخات في خير في العافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما يبدأ كله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وأعانهم عليه بإذن اللهم الخير وأعنا عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الأحباب، حاضرين حاضرات، إخواننا جماعة مجلس تعليم Kampung Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang berkah ini, tepatnya di hari yang ke-11 malam ke-12 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah, yang Masya Allah, Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan Allah, dimuliakan Allah dengan diperjumpakan dengan malam Lailatul Mubarakah, Lailatul Nisf min Sya'ban, malam yang penuh berkah yang Allah sebutkan dalam surah Dukhan tentang Lailatul Mubarakah. Yufraku amrul kulluh, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu menentukan daripada segala bentuk hajat-hajat kita, kehidupan kita sepanjang tahun dari Sya'ban ketemu lagi dengan bulan Sya'ban. Malam yang indah, malam yang penuh berkah, yang begitu banyak hadis-hadis menjelaskan tentang fadail kemuliaan bulan Sya'ban. Di antaranya yang sudah kita angkat kemarin ketika menyambut bulan Rajab tentang 5 malam yang penuh berkah. Dalam riwayat yang sampai sana kepada Ibn Athakir rahimahullah ta'ala, Rasulullah menyatakan khamsun layalin la turaddu fihinna du'a, ada 5 malam yang tak tertolak doa. Di situ disebutkan Lailatul Awal min Syahr Rajab, yang kemarin telah kita sambut bareng dengan tahun baruan kemarin, subhanallah. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian Lailatul Aidain, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Nah, kalau kemarin awal Rajab berbarengan dengan tahun baru, nisfu Sya'ban alhamdulillah berbarengan dengan Lailatul Jum'ah. Jadi 2 kemuliaan. Malam itu 2 kemuliaan yang bakal kita dapatkan bersama. Ikhwana akhwati ummahat wa babat rahimani rahimakumullah. Sebelum kita memasuki kepada pembahasan membaca kitab ini, insyaallah kita ingin sampaikan dan mengingatkan, dan ini selalu diingatkan oleh para guru-guru kita, para asatidz kita setiap menyambut masuk bulan Sya'ban. Kemuliaan bulan Sya'ban itu luar biasa, begitu banyak dan begitu indah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ulama sepakat bahwasanya ini ayat berhubungan dengan ada menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban dalam surah Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sadaqallahul azim. Sini ikhwan rahmatullah, ulama tafsir menyatakan ungkapan di sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguh kami menurunkan. Sebagian ulama tafsir memaknakan di situ malam nuzul Quran.
Inna anzalahu fi lailatul mubarakah malam itu. Tapi sebagian besar ulama memanakan malam itu Allah menurunkan bukan Quran, tapi maksud menurunkan qada dan qadar, ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya. Malam itulah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Inna kunna mundirin fiha. Nah, di sini penekanannya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di malam itulah Allah akan menetapkan, yufraqu kullu amrin, menetapkan, meletakkan setiap perkara-perkara yang bakal terjadi sepanjang setahun dari hitungan nisfu Sya'ban sampai ketemu lagi dengan nisfu Sya'ban tahun depan. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu mulainya pas maghrib kan, dipilihlah oleh aslafun salihun, ngumpul ke kita bareng-bareng, dibimbing oleh mereka para ulama, para salihin untuk minta kepada Allah agar menentukan keadaan qada dan qadarnya Allah buat kita sepanjang tahun dari Sya'ban maghrib sampai ketemu Sya'ban tahun depan, semuanya dalam keindahan keberkahan. Adapun kenapa baca Yasin, apa harus? Tidak harus, tapi Yasin ini punya fungsi khusus. Dia golbul Quran. Yasin itu jantung atau hatinya Quran. Apa yang ada dalam Quran ada kalau dalam surat Yasin. Lalu ada hadis Rasulullah yang riwayat mengatakan Yasin 5 quri'alah atau kama qala sallallahu. Yasin itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Makanya salaf itu pun ngajari, nak kawinan ngumpul ke wong yasinan, nak pergi umrah haji yasinan, rumah baru yasinan, budak sakit baru sembuh yasinan, sembuh dari sakit yasinan, masuk rumah baru yasinan, buka toko baru yasinan, tak nunggu meninggal. Ya, Yasin itu memang suatu yang punya power lebih. Ya, namanya disebut dengan Rasulullah mengatakan golbun Quran. Nah, di situ kita minta hal yang paling pokok. Sebenarnya minta itu tidak harus terpaku dengan apa yang disebutkan dalam doa nisfu Sya'ban itu. Yang kita niatkan, niat pertama minta panjang umur, sehat walafiat, rezeki hal berkah. Boleh nak nambah 1000 niat lagi boleh. Tapi ini yang paling inti, paling pokok. Sehat, afiat, panjang umur dalam taat pada Allah. Nah, ini sudah masuk galau-galau. Minta kita agar Allah tentukan kita dalam kondisi itu sepanjang tahun. Keduanya sampailah puncak terakhir, minta agar meninggal husnul khotimah. Nah, apakah tidak boleh nambah niat? Boleh, silahkan. Karena hadis itu banyak, di antaranya hadis-hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban ini. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Riwayat Ibnu Majah, riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi, Tabrani rahimahullah taala, di antaranya datang lewat Abi Hurairah dan Abi Mas'ud, juga Anas bin Malik. Dari beberapa hadis yang terpisah kita gabungkan maknanya, intisarinya. Dalam hadis itu diceritakan Ja'a Jibril, ata Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, hadhihi lailah lailan nisf min Sya'ban." Jadi dinjuk tahu Jibril, tadinya Rasulullah belum tahu, dinjuk tahu oleh Jibril alaihissalam dengan perintah Allah. Ini malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, hadhihi lailah lailatun nisf min Sya'ban. Innallaha, sesungguhnya Allah pada malam hari ini mengampuni dosa. Dalam riwayat inna lillahi itqan minan nar. Pada malam ini Allah memberikan kebebasan dari api neraka kepada manusia dengan jumlah bi'adadi syuhur ghanam Bani Kalab, dengan sejumlah banyaknya itu sejumlah bulu domba milik Bani Kalab. Ini sudah sering kita sampaikan. Artinya jumlah yang tidak picak kita hitung, saking banyaknya tadi. Bani Kalab itu suku yang paling banyak memiliki kambing. Jadi satu desa, satu kampung itu milik masing-masing punya kambing ratusan, bahkan ada tembus jumlah ribuan. Nah, jumlah bulunya bukan jumlah dombanya. Sebanyak itu. Secara logika kita mengatakan pasti dapat galau kita malam itu. Ternyata tidak. Ya, Jibril mengatakan Allah turunkan itu, Allah berikan itu bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab, illa, kecuali, ada pengecualian. Nah, di sini ya kita perhatikan hadis itu macam-macam.
Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan banyak. Termasuk ini hadis riwayat menyebutkan banyak, ada 8. Kelompok manusia yang tidak bakal dapat daripada pemberian Allah itqun minan nar, ampunan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan pertama yaitu orang yang syirku billah. Orang yang syirik kepada Allah. Orang syirik kepada Allah ini naudzubillah dzalik boleh jadi memang dia asli kafir atau orang muslim yang keluar dari Islam, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, entah dengan i'tiqad, naudzubillah dzalik. Itu pertama. Kemudian asyirku billah, lalu musakhin. Musakhin ini orang yang musuh-musuhan. Hati-hati ummahat, babat, akhwat kita gagal-gagal ini. Ya, anak kecil kita tak pernah mengizinkan mereka untuk musuh-musuhan. Jangan nak nunggu 3 hari, 3 jam jangan. Ya, 30 menit pun jangan. Bahkan 3 detik pun jangan kita musuh-musuhan. Dapat teguran, bawa ihsanan, ya, teguran, musuh-musuhan. Ikhwan rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan. Bukan nunggu nisfu Sya'ban kita memperhatikan masalah musuhan ini. Setiap hari orang yang bermusuh-musuhan itu solatnya tidak diterima Allah. Solatnya tidak diterima Allah. Thalathatun la tarfa'u salatu illa fawqa syibr. Ini hadis beberapa riwayat. Dalam riwayat menyebutkan pertama kali disebutkan Nabi di situ rajulani mutakhasiman. Salat tidak diangkat kecuali cuma sejengkal di atas kepala, tidak diterima oleh Allah walaupun dia solat. Walaupun solatnya benar, bacaan rukuk segala macam benar. Siapa itu yang tidak diangkat oleh Allah? Rajulani mutakhasiman, 2 orang yang musuh-musuhan. Ini 2 orang bukan berarti tidak boleh lebih tuan. Itu paling sedikit manusia namanya musuh, pasti ada lawan, ada yang dilawan. Nah, lebih dari situ boleh jadi 2 keluarga, lebih parah lagi. Ya, ada kita ni keluarga. Gogo sepulan, keluarga sepulan sudah musuhan kalau. Dari bapak mas sampai ke anak. Nah, alhamdulillah 2 ikut ngombe tak boleh. Nah, perhatikan di rumah kita, mak bapak habaib ikhwan, ada dah anak kita sama anak kita, mungkin mantu kita sama mantu kita. Mungkin mereka bermusuhan, ada hal-hal kita tak tahu. Pastikan sebelum datang nisfu Sya'ban, dari sekarang kita selesai kegalau. Tamu tadi syirku billah, kemudian musyahid, lalu qati'ur rahim, nyambung dari musuhan ini sampailah putus hubungan. Qati'ur rahim mal'un wa in kan mat fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahmi itu terlaknat walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Ma nazala rahma fi qati'ur rahim. Tidak akan pernah turun rahmat Allah di suatu tempat yang mana di situ ada orang yang memutuskan silatur. Jangan dianggap sepele urusan ini. Dari musuhan tadi lah, hanya dapat teguran, hanya berboikotan. Kita blokir nama dia blokir nama kita. Musuhan dapat teguran, tahan mentas. Nak ke Ariyat, rumah belakang ini misal. Rumah belakang sini, nak ke Ariyat, lurus ke belakang kanan, tahan muter ke belakang sana, tembus Surung Jaya sana. Kenapa? Rumah si pulang depan tu, aku takut ke pas sekolah dia nyongong. Aku punya bayangan biar aku tak galak. Hai, musuh, tahan muter, tahan capek. Jangan nyongong bayangan biar aku tak galak. Pas aku lewat dengan dia berdehem dari rumah tu, singgung aku. No, berdehem belum tentu dia. Sensitif, berdehem. Langsung, uyuk aku dia ni. Musuh. Padahal belum tentu si pulang itu. Berdehem bukan gara dia. Lewat. La haula wala quwata illa. Lebih buruk lagi kadang-kadang samping ngajak uang, dia yang bermusuhan. Kebetulan di rumah itu ada acara ngundang. Besok nak acara wanti-wanti, ngomong sama anaknya, cucu, awas kamu undangan tempat sijil jangan ada yang pergi. Awas abad tak hidup. Cacam. Padahal ijabah dakwah hakul muslim alal muslim. Nerima undangan, menerima itu hak seorang muslim kepada muslim lain. Budak dikata urusan galau. Antara yai sama yai ributan, cucu diajak ribut juga. Jangan ada yang pergi, kamu awas, aku tak hidup. Wah, Allah hidup, ini tidak hidup apa? Ya, saking tidak musuhan sampai putus silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Syirik, musuh-musuhan, qati'ur rahim. Kemudian na'udzubillah min dzalik, ikhwan, hati-hati jangan sampai ini tadi ada sama kita. Agul walidai. Durhaka sama orang tua, macam-macam.
Ya dulu apa dia mau tua ni. Kadang-kadang budak kecil, cuma budak kecil kan. Kadang-kadang dia bersama dia beruyuan, ngatoi abah kata apa dia abah kata. Balasnya. Ini kalau digawe orang tua, digawe kaum yang sudah memayis, bentuk paling durhakanya manusia. Rasulullah pernah ngomong, termasuk paling ugugul walidaynya manusia kalau orang itu ngatoi abahnya dewek. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, ada yang seorang anak ngatoi abahnya. Iya kata Nabi. Mak mana itu baca terjadi? Dia ngatoi abah wong. Dia ngatoi abah wong sehingga wong itu ngatoi abah dia. Nah, gara-gara dia ngatoi abah wong itu abahnya dikatoi dia. Hakikatnya dia lah yang ngatoi abahnya dewek. Alhamdulillah. Ugugul walidah macam-macam ikhwan, hati-hati. Ya, kita banyak dengar cerita-cerita tentang zaman dulu sampai zaman sekarang. Tak usah buka ugugul walidahnya, kita lihat bagaimana birrul walidain itu memberi manfaat luar biasa. Wong kafir yang birrul walidain insya Allah senang di dunia walaupun di akhirat tak dapat. Wong kafir, apalagi muslim. Begitu banyak dan kita sudah baca dulu dalam kitab ya, di majelis waspada tentang hugugul walidain. Agul walidain, durhaka sama wong tua. Banyak ikhwan, dosa kita yang tak kejiwaan tapi ada pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berapa sudah 5? Syirik, sakhir, ghatir rahim, agul walidain. Kemudian mudminul khamar. Mudminul khamar ini khamar zaman dulu cuma ada khamar. Wong yang masih terus mabuk-mabukan, pastikan, sampaikan sama yang dengar, yang tak hadir barangkali. Termasuk apapun kaidah mengatakan kullu muskirin khamar hukumnya. Wa kullu khamar alaina muharram. Setiap yang memabukkan hukumnya khamar. Nak aibon, nak baygon, nak apa serah. Mabuk itu. Ekstasi, ganja, pil, anjing, pil apa macam-macam. Heroin. Segala macam yang mungkin kamu lebih paham nama-nama tadi. Kalau dalam bahasa nahu tu wa akhwatuha. Ganja wa akhwatuha. Dan dulu-dulu macam-macam. Ini bukan homo Ustaz. Iya, tapi mabuk kan? Ya mabuk lain. Nah, memabukkan ini tidak nyingok, mabuk beda. Pokoknya itu haram. Karena ada orang Masya Allah, dia makan, minum apa yang diharamkan, yang orang lain mabuk, dia tidak mabuk. Nyantai, tidak pelai dia. Cak banyak putih, minum tawak, minum bir, tetap haram, tetap terlaknat. Ya, ini bukan pas malam nisfu Sya'ban berhenti itu. Sepanjang hidup berhenti. Bukan pas malam Sya'ban, kan malam nisfu Sya'ban stop dulu gitu. Macam maksiat di bulan puasa. Siang hari jangan maksiat, malam lanjut apa-apa jadi. Apa siang hari yang kita puasa, malam tidak. La haula wala quwwata illa billah. Tak boleh ikhwan. Nah, hati-hati, naudzubillah ikhwan. Dan gara-gara nisfu Sya'ban ikhwan itu dikutuk Allah. Gawe itu dilaknat, dikutuk Allah. Namanya mabuk itu terkutuk. Kalau sudah sakron mabuk ikhwan hilang akal. Kalau sudah hilang akal 1001 pintu keburukan ente bakal gawe ke. Sebagaimana diceritakan ada seorang yang terjebak, ini singkat cerita, mungkin ini cerita juga sering kita dengar. Seorang terjebak oleh seorang perempuan. Perempuan ini Nasrani. Perempuan itu Nasrani. Dia merayu seorang ahli ibadah. Sampai ahli ibadah itu pun terjebak. Pas ahli ibadah terjebak, dirayu untuk berbuat maksiat kepada dia. Ahli ibadah ini nahan masih, tak galak dia. Walhasil hanya dia pilihan. Ada 3 pilihan. Ada khamar, minum khamar, atau berzina sama dia, atau di situ ada budak kecil, bunuh budak kecil. Tiga-tiganya kabair. Tiga-tiganya kabair. Dia fikir kalau bunuh besarnya dosanya. Bunuh besarnya dosanya. Berzina, tak terbayang ke berzina tu. Hanya dunia yang paling ringan mabuk, minum ini paling ringan. Kalau berzina kan sama berzina, jelas-jelas kalau tangkap basal orang jadinya segala macam. Bunuh apa lagi. Dia pandangnya minum mabuk itu tidak berbahaya buat dia. Pilih yang paling ringan di dia. Begitu dia minum, apalagi orang tidak biasa, ikhwan. Ya, kalau tidak biasa sedikit dia langsung minum dia. Begitu dia minum, dhahab al-aqlu, hilang akalnya, tidak normal lagi. Akhirnya apa? Gawe kena galau dua-duanya. Tiga maksud gawe kena. Dia berzina, habis itu dibunuhnya pula budak tadi.
budak kecil itu dibunuhnya, betinanya dizinahinya. Gara-gara dia nganggap haram. Makanya disebut ummul khaba'ith, induk dari segala. Berapa banyak kita saksikan dalam bulan ini, berentet tiap hari tak selesai. Ini yang masih kasus hebat Pasuruan. Ya, 8 orang meninggal. Na'udzubillah, Allah yarhamhum wa yaghfir lahum. Di Pasuruan ni kita tak tahu daknanya, cuma identik Muslim, Jawa Timur, Pasuruan pula kota santri. Ngoplos. Tuak bikin minuman, oplosan habis. Gani 15. Yang jelas mati 8 ekor gara-gara minum oplosan ini. 4 masih sekarat. Sedih gitu ya kan. Bulan Sya'ban, bulan berkah ini kejadian pada mereka. Muslim. Ya. 8 sudah meninggal. Ya, kita tahu mudah-mudahan detik akhirnya Allah ngedai dia husnul khatimah, mudah-mudahan. Ya. 4 masih di rumah sakit sekarang. Berapa banyak kasus dalam bulan ini ya kan? Bunuh emaknya, bunuh bapaknya. Gara-gara narkoba tadi. Ngeplay, nyandu. Barang nak dijual, nak kacik lagi di rumah. Kalau emak sudah sentaknya, lah dijualnya, kacik lagi apa? Simpanannya dia nggak, emak punya simpanan, baknya punya simpanan. Emak ya dah kacik jumatnya, paksa, dah kacik. Lajunya emak yang mesak ke dia. Kenapa? Gara-gara narkoba itu. Jangan dianggap sepele ya kawan. Jangan dianggap sepele masalah narkoba itu. Minimal kau tak nganggur, kau bakal mati suul khatimah kalau kau meninggal saat itu. Hina di hadapan Allah, solat tak terima Allah. Na'udzubillah min. Dan apalah kebanggaan anak keturunan kita, punya abid, punya yai, punya mamang, punya wak, narkoba, mabuk. Na'udzubillah, kata kebanggaan kawan. Nak dipajang gambar kita, malu. Tubna ya Allah, berhentilah sebelum kita diberhenti oleh Allah. Ya, nak taubat dan terima Allah itu sebelum ada azab dari Allah. Kalau berhenti kan sudah muntah darah, sudah ngeblank, sudah masuk penjara, sudah digebuk yang dan seterusnya baru berhenti, itu bukan taubat namanya. Dan na'udzubillah min dzalik, wong yang sering narkob ini, ikhwan, biasanya ngeror. Tak lagi normal. Nah, ketika kau tak normal gara-gara disengaja ini intinya solat tidak sah, sepanjang hidup tak solat di hadapan Allah dan dia tarikus solat. Wong mabuk, tak semayang, bukannya sama dengan orang tidur, tak pacar. Mabuk dengan sengaja. Nah, sekarang orang itu karena dia sering minum minuman keras, mabuk kan atau narkob terlalu sering, sampainya otaknya tak beres lagi, ngeror. Ini merusak diri dengan sengaja akalnya. Maka apa hukumnya? Dia tak solat, solat pun tak terima Allah. Dia tak baca solat, ngayau sudah. Baca nama sudah gila, nah gila dengan sengaja ni. Apa hukumnya? Maksiat. Mending kita doakan kami cepat meninggal dia, ngapa biar tak panjang dosanya. Iya. Karena dia merusak akalnya. Allah jadi sehat afiat, dia bisa ibadah, ya'budullah, tapi dia rusak. Kan kita dapatkan yang seperti itu. Kesian, nak nyembuhnya sama. Nangis kita. Semayang tidak, gila disengaja. Sama dengan orang mabuk disengaja. Na'udzubillah min dzalik. Tubu ilallah ya ikhwani, taubat kepada Allah, minta ampun. Ugugul walidaih, kemudian mudminil khamar. Jadi ingat segala sesuatu apapun yang memabukkan itu hukumnya haram. Terlepas kita kebetulan ya Allah apa imun juang tadi ya, kuat, tidak mabuk, minum seloki-doloki ya, makan serbuk itu berapa itu biasa baik, tetap haram. Tetap haram. Kalau kita sedang melakukan itu lalu datang ajal su'ul khatimah, syirik, musakin, ghatir rahim, adil walidain, kemudian mudminil khamar. Lalu siapa lagi? Al-musbil. Musbil itu wong yang sombong dengan pakaian. Memang zaman Nabi Muhammad dulu, wong sombong itu biasa pakai baju ngeleng-ngeleng, memang nyapu lantai. Zaman ini lagi makin merek sombong. Ya, ngambek ke merek jas. Kalau lu merek di sini singit ke? Nari jas merek di sini. Ya. Jam mahal, pokoknya apapun yang kita menempel di badan kita atau kendaraan kita, HP yang kita pakai, ada niat sombong,
masuk dalam kategori itu, masuk dalam kelompok tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwan rahimani rahimakumullah, jangan pernah sombong dengan pakaian, termasuk kendaraan, termasuk alat-alat yang kita miliki. Sombong itu haknya Allah, ridhanya Allah. Kalau sombong berarti sekarang mengambil, merampas hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, syirik billah, musakhin, qatir rahim, aqil walidaih, kemudian mudminul khamr, musbalin. Satu lagi, riwayat ini macam-macam. Hari ini berkeempat, yang ke-7, hari ini berkeberapa? La ilaha illallah. Sahih, jazakumullah khair. Percaya dengan dukun. Percaya dengan dukun. Bukan inti dukunnya, bukan. Kalau inti dukunnya tidak usah tanya lagi sudah. Ya, kalau inti jadi dukun tidak usah ditanya. Percaya dengan tahyul, percaya dengan dukun. Ngapa itu jualan peningan 3 bulan dikasih pemasukan gini toko ni. Apa digawe ke wong? Anak tu teringatnya waktu hari itu ada banyu basah depan toko anak. Tukang tahu tumpah nyampak banyu. Anak khawatir kalau ada ya boleh jadi bila ini banyak tak senang kita maju. Coba itu pakai itu nah di daerah sana tu lah. Ada masuk dong, ada orang pintar di situ. Nanti coba tanya. Nah, kalau menanya semua pintar berarti menanya ni pengah. Yang nak ni bengah, nanya semua pintar kan? Ya tak? Nanya tu semua bengah, mau tak ngerti. Pintar dia nanya. Ya sudah lo kat duit. Datang sekali kaget besok kau juga datang sini lagi kau. Datang ni jadi duit lagi. Ya, jadi kenyataan haram ya kawan. Percaya dengan tahayul, percaya dengan apa nujum juga termasuk bintang-bintang yang ada ni. Ramalan-ramalan haram itu bisa menyeret kita kepada yang pertama tadi, syirik billah. Bersyirik billah, na'udzubillah min dzalik. Jangan hobi berdukun ya kawan. Ya, kadang-kadang kita ni pengen tahu siapa orang apa lah. Oh ini pecahnya umur itu berapa? Nah masuk 35 Ustaz, anak gadis kami itu belum kan, oh dikebet uang caknya jodoh dia tu. Jodohnya dikebet langsung bisa nyari tahu. La ikhwan, tawakkal Allah, hasbunallah wa ni'mal. Nak kebet lah mal kebet kalau memang ionian. Memang ada nian, orang pacak ngebet itu. Ya bukan kita kalau kita ngebet untuk zuat, ngebet dia tak berjodoh. Ya ada nian memang. Tapi kalau orang dai bakal lepas. Ya, macam itu kirim sihir segala macam bersama itu ada juga. Tapi jangan kita terpaku oleh sampai keburukan yang salah ni. Kita dia berdukun, kita berdukun juga. Saling serang. Ya, dukun sama dukun ni usir dia, CS-an. Bagi dia. Sama macam banyak kasus di dalam hukum-hukum perdata segala macam ni. Kita undang jaksa, diundang jaksa ni sudah suitan dia. Sini sedotnya habis duit kita. Tak selesai 4 tahun, sikok jadi harga, sikok jadi abu ujung Palembang ya. Habis duit kita tak jadi warisan dapat. Ya, ujungnya terjual, sikok dapat abu, sikok dapat harga. Utang numpuk, perkara tak selesai, silaturahmi putus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, banyak riwayat ada lagi menyebutkan akilur riba, orang yang makan riba tak terima Allah juga. Orang yang makan duit riba tidak diterima Allah. Hati-hati. Jadi begitu banyak ikhwan yang diharapkan Allah pada malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan. Nah, sekarang yang penting poin lain lagi. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya innallaha yanzilu minas sama, maknanya Allah menurunkan rahmatnya, membukakan pintu ridhonya, maghfirahnya dan mengijabah dakwah hamba-hambanya min ghurubis syams lailatul nisf min Sya'ban, dari semenjak terbenam matahari hatta tatla'il fajr, sampai terbit subuh. Ini sering kami ulangi ikhwan. Bukan selesai isyak bubar. Kita ni dioncai oleh ulama, oleh guru, oleh asatis kita, dibimbingnya di awal maghrib tu. Kumpul bareng biasin tadi, habis ngelanjut ke dewek. Allah tu nanya, man mustaghfir sa'aghfirullah, mana orang yang minta ampun, aku ampuni malam ni kata Allah. Mana orang yang punya hajat, minta tunjuk hajatnya. Sampai kapan Rasulullah Allah menawarkan itu? Sampai subuh tak berhenti. Artinya pintu rahmat Allah sangat terbuka. Makanya disunahkan kita ihya'ul lail,
malam nisfu Sya'ban, malam yang 5 tadi, itu kita hidupkan dengan ibadah. Dengan ibadah. Jangan cuma puas habis maghrib, selesai buka maghrib, kita buka lagi gawe-gawe kita. Ya, gawe kita yang lalai, bahkan Allah kita lagi tutup malam Jumat. Malam Jumat ini anda tutup. Apa? Bukan sekadar karena malam Jumat, tapi malam nisfu Sya'ban. Ada kelebihan yang lebih hebat lagi. Man ahya layalil hamas ahyahullah qalbuh yaum yamutul qalb sallallahu alaihi wasallam. Dan lain Allah mengatakan man ahya layalil hamas wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, dengan ketaatan, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati-hati manusia dimatikan Allah. Dalam riwayat yang lain mengatakan wajabat lahul jannah, pasti masuk surga. Nah, malam 5 ini dimanapun riwayat hadis yang menjelaskan tentang 5, boleh jadi yang sikok 2 ini beda, tapi 3 ini selalu masuk. Apa itu? Lailatul nisfi Sya'ban wa Lailatul Aidain. Hadis manapun tidak pernah lepas ini. Malam nisfu Sya'ban selalu diikutkan, saking hebatnya. Malam Idul Fitri, Idul Adha. Ini ada ganti malam Jumat, ada awal Rajab, ada Lailatul Asyura. Ya, ada Lailatul Arafah. Ada riwayat macam-macam. Tapi kalau yang 3 ni masuk ke mana hadis, masuk terus. Masuklah nisfu Sya'ban. Jadi hatta tatla'al fajar, sampai subuh umi gida bibi. Ya, jangan kita lalai. Gumu lailaha wa sumu naharha, kata Rasulullah. Bangunlah kamu di malam itu dan puasalah kamu pada hari besoknya. Disunnahkan puasa nisfu Sya'ban. Nah, ini pertama nisfu Sya'ban hari Jumat. Ustaz, kata orang tak boleh puasa hari Jumat. Orang yang memang agak lemah-lemah semangat ni, nyari ni yang selalu tak boleh makruh. Nah, jadi kami tak puasa bukan kenapa, Ustaz tak boleh. Yang tak boleh itu puasa hari Jumat dewean tanpa sebab. Kepengen puasa be. Puasa itu di selain hari yang dilarang boleh, kawan. Nak puasa hari Selasa, nak puasa hari Sabtu, nak hari Jumat boleh. Tapi kalau sengaja mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah, itu makruh. Karena Jumat yaumul Id lil muslim. Hari lebaran umat Islam hari Jumat. Hari kita bersilaturahmi, kita makan, minum segala macam. Tapi ketika Jumat ini ketemu dengan hari besar dalam Islam untuk berpuasa, seperti nisfu Sya'ban atau hari Arafah. Kalau hari Arafah berarti Hajjul Akbar, atau hari Asyura kebetulan ketemunya, maka tidak ada larangan, dianjurkan kita puasa walaupun cuma Jumat tok. Jumat tok. La gomlu wala ba'du. Tidak Kamis, tidak Sabtu. Jumat yang bagi tambah. Kenapa? Hari nisfu Sya'ban boleh. Hari Asyura boleh. Hari Arafah boleh. Nah, di sini perlu kami sampaikan kepada ikhwan, ya. Ini satu keberuntungan kita hari-hari ini. Macam ini keadaannya, ya. Hari ini Senin, yang puasa hari ini Senin ya bahtul, mudah-mudahan nyampe ke maghrib diterima Allah puasanya insyaallah dan ibadahnya. Senin, Kamis puasa kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Jumat tak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Benar? Benar. Salah ini jempol, tunjuk, tengah, manis. Nah, perhatikan ya kawan, ya. Senin, Kamis. Senin, Kamis, puasa Senin, Kamis dapat. Ya. Rabu, Kamis, Jumat ada lagi bonus pahala. Apa itu? Ayyamul Bel. Tanggal 13, 14, 15. Dapat lagi yang tu. Kamis dapat 2. Kamis ni. Kemudian Jumat masuk di Ayyamul Bel kan? Dapat 1 poin lagi, nisfu Sya'ban. Jadi kalau kebetulan, Ustaz kami dah tahu, Ustaz ngomong dari kemarin, pengen puasa saya ini, kami dah puasa lagi ini. Ya sudah, nak nyingok, benernya nak peniat. Masih ada 3 lagi dah. Kejelah 3 lagi ni. Ayyamul Bid, nisfu Sya'ban dapat. Senin Kamis lepas tak apa-apa. Ya, bukan berarti kalau kita puasa Kamis beda dapat pahala. Dapat pahala, cuma dapat bonus paket Senin Kamis. Dah dapat bonus paket Senin Kamis. Macam bibi beli sabun di warung Cik Ijah. Kalau beli sabun 3 dapat piring sikau. Kalau beli 2 tak dapat piring. Kalau beli 2 dia tak dapat piring. Tapi boleh tak beli tadi? Boleh. Kalau beli 3 dapat piring. Ya, itulah kurang lebih. Jadi puasa Senin Kamis cuma ngambil Seninnya baik, Kamis kita AN. Ya, Senin Kamis tak sia-sia. Bukan berarti sia-sia. No, Senin dapat, Kamis tidak jadi. Tetap dapat bonus itu. Termasuk orang yang puasa Ayyamul Bid tadi. Puasa toto head di sini, Jumat dah dapat. Di hari 3-15. Ini tak sia-sia. Allah Maha Rahim. Cuma paket bonus tadi mungkin dah dapat. Tapi kalau orang yang sudah punya niat, Allah anjur sempurna.
Punya niat memang, tahu sakit, tahu lupa, tahu haid. Allah tunjuk sempurna 3 hari ini. Senin Kamis dapat sempurna. Oh, Ustaz, kami tak tahu kalau hari ini Senin. No. Tak tahu Senin. Allah kulihat. Jadi, yuk yang sudah lewat Senin ini, Selasa lewat, tak apa-apa. Memang tak dia juga kuat. Boleh itu puasa. Rabu, Kamis, Jumat. Ini namanya, ada namanya Harpit Som. Harpit Som, hari terjepit untuk puasa. Ya, kalau liburan lembek wong kan. Kalau kita dah terang ambil tak besok ni. Ai jadi Ustaz, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa istirahat sampai tak apa-apa. Ya, kalau mau sanggup, ya genap ke kata larangan sunnah ini. Bulan Syaban tapi banyak puasa sunnah. Silakan. Puasa apa jadi Ustaz? Ya puasa sunnah karena Allah. Tapi untuk ummahat, ubat akhwat dan kita yang punya utang, niat qada itu lebih utama. 5 ini boleh diniatkan qada kalau kita memang ada qada. Dulu kan niat qada plus niat Senin, Kamis, niat Ayyamul Bid, niat nisfu Sya'ban. Puasa. Gumu lailaha wa sum nahariha. Bangunlah kamu di malam hari itu, hidupkan. Kalau pacak tak setiduan, ya habbaga. Kalau tak sanggup atur waktu, apalagi besok puasa, bangun sahur. Jadi kita banyakkan. Sebagian ulama mengatakan illan tastati kullal lailah fakhud mu'dhamul lail. Tak sanggup sepanjang malam dari maghrib sampai subuh tak tiduran, mbak mu'dhamul lail. Mu'dham itu artinya lebih dari separuh. Lebih dari 10. Katakanlah kalau malam itu dengan 12 jam, berarti mbak lebih dari 6 jam, 7 jam, 8 jam. Sekarang kalau kita dari jam 6 ketemu jam 11, terus sudah berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam sudah dapat. Bangun jam 3. Sekarang adzan pagak subuh jam 3. Bangun ibadah jam 4 sahur. Subuh 6 lewat, jam 5 pulang seperempat sekarang. Lebih sudah dari separuh malam. Ya, lebih dari separuh malam. Apalagi kamu yang freelance, aja bahasa kita ni kan, tidak terikat dengan begawe sama orang. Pacak tidur pagi kalau malam begadang. Ya, kalau boleh nganjurkan nanti punya karyawan. Kalau memang dia bakal hidup ke malam Syaban, kalau ente begadang untuk ibadah malam Syaban, boleh ente datang habis Jumat begawe ke pasar. Pagi ente tidur tak apa-apa, tapi jangan begadang. Ambil lagi banyak berdagang sampai larut malam. Iya. Dina pula ngaco-ngaco ni. Bukan lanang baik. Jam kerja mereka dari jam 8 sampai jam 2 malam. Berdagang, bukan begadang. TikTok ngambukkan baju, ngambuk kertas, ngambuk apa. Ui, maaf, berjajo itu. Bukan kamu berjajo barang, berjajo kamu tu. Laki yang ni kan laki bengak itu. Peraga tu ada, yakin rezeki dari Allah. Ini sampai ngambuk ke bininya, anaknya. Ai bini anak itu tak usah anak itu, tapi karyawati anak sama beza dengan sama orang. Cukup kita bilang lanang kamu berdagangnya, nunjukkan mereka perlu nak beraga-beraga. Betina diragakan. Alhamdulillah. Berjatuh tu banyak lagi. Ada yang curhat malam hari. Ya Allah. Curhat sama Allah. Oh lu, kau dinjuk Allah pacak bangun jam 11, jam 12, jam 1. Sempat itu waktu yang paling tepat untuk curhat sama Allah. Apa curhat di TikTok? Tu curhat di Instagram. Curhat sama Allah. Tahu kalau aib kau keluarga semua dunia ni. Haram kau. Tak akan berkah di rumah tangga. Na'udzubillah. Betina kebanyakan, lanang ada juga. Hati-hati. Malam ni Syaban bersikap. Jangan nyentuh dunia ya kawan. Maaf, yang jualan online terserah tu. Tapi malam Syaban, malam Jumat jangan. Bainal Isya'in jangan. Kalau ente sanggup bangun malam, ngapa tidak jadi untuk munajat? Jangan juga sikap dengan Allah. Ngapa tahan ente sibuk dengan TikTok, dengan Instagram, dengan jualan tadi. Seharusnya kau pakai akal. Ini malam mustajab, waktu mustajab, malam hari tidur kalau aku nak munajat, bukan berdagang. Ini kadang-kadang sudah akal itu tidak berjalan lagi. Kalau masuk kategori tidak memajis, tidak acak bedakan yang hak sama yang batil. Yang mana dia harus baik, mana dia buang. Seharusnya bangun malam itu untuk munajat. Ini dia malah berdagang. Nas'alullah salam. Jadi sekali lagi ikhwan, bangun malam itu. Sesuai antum nak apa? Solat tasbih, hidupkan semua keluarga kita. Solat isyak berjamaah. Nah, mu'dhamul lail tadi, lebih dari 10 malam. Paling sedikit, jangan dembek ini paling sedikit ni. Kata ulama, pastikan engkau solat isyak dan solat subuh berjamaah. Itu paling sedikit jatah. Isyak subuh berjamaah. Itu jangan kita rugilah kita. Ya, kalau ada kumpul maghrib isyak kumpulan. Betina, ummahat akhwat tolong. Ya, memang langgar masjid undang suruh masyarakat kau kumpul.
ngawak makanan, ngawak tanaan. Untuk betina, ummahat, akhwat, tolong ahsannya kamu di rumah. Bukan mentu ke langgar masjid. Fitnah lebih besar. Bahkan jadi maksiat bisa jadi. Tapi kami kan bercadang Ustaz, sama baik kamu nyengok orang anak, haram juga. Duduk di rumah khusyuk kan, solat berjamaah di rumah itu lebih abdul daripada keluar ke masjid. Oh, ngawak sejadah. Ada yang makin mengenal dari rumah dengan cantiknya, meging dikit dibenahi. Nunjukkan pengen dijengok orang. Ya. Kalau sudah nenek-nenek, jidah-jidahnya tidak apa-apa lah. Itu pun juga tidak dianjurkan, lebih abdul di rumah. Masjid kita kecil, langgar kita kecil, entah ada betina samping ngubeng di jalan, hujan, sudah apa jadinya kalau sudah hujan? Tumpak-umpak. Dan tahu lagi ladang betina sudah kemana nih? Jadi kalau boleh nganjurkan, ya bentuklah dari sekarang untuk ummahat, ibu-ibu itu cari ke si ustazah, kumpul mereka sama-sama betina. Kalau tidak lebih abdul lagi, ya kalau kumpul sama masih juga ada yang bentuk, artinya kan, ya kita bimbing keluarga kita. Salat antum isya di musola, balik ke rumah, hidup ke dewek di rumah masing-masing. Maghrib duduk di rumah. Salat maghrib berjamaah di musola, balik ke rumah kita hidupkan di rumah kita. Ya, cinta bimbing keluarga itu lebih abdul, lebih selamat. Minta rahmat Allah tapi maksiat terjadi. Ya kata-kata betina macam salat lebaran sudah mulai Syaban. Selalu nak belagak, nak dandan tu lah. Ya, nasallahu afiyah. Hakadha ya ikhwan rahimakumullah. Jadi perbanyaklah daripada qiyamul lail, bangun malam, baca roti, baca maulid, solat tasbih, solat taubat, apapun ibadah kita bisa lakukan semampu kita. Ya, jangan kalah sama orang begadang tahun baruan. Kita harus begadang juga ngambil rahmat Allah. Ini pemberian Allah ikhwan, janji Allah tidak pernah bohong. Apalagi lewat pesan Rasulullah SAW, Al-Quran yang sudah jelas. Hadis yang sahih begitu banyak. Kita mengamalkan malam itu. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ada penanjuran mandi di sungai, memang ada riwayatnya. Ya, tapi kalau kita banyu lagi pasang ada buaya pula tidak usah. Itu cuma anjuran sunnah, ya, tapi kita lihat kan ada risiko dah, ada buruk dah. Kadang-kadang kita yang pengen jalan ke tempat baik, tapi orang lain ucap-ucap. Orang lain jadi gak senyo. Ya, apalagi pernah kejadian kan yang di Muaro 4 tahun yang lalu barangkali. Kita tak nyalakan ini sudah gerdarobah. Ada budak pas malam Syaban, ya, terberat akhirnya sampai ajal. Ya, itu kan kejadian pas malam Syaban. Sebenarnya untuk dia husnul khotimah, dia habis melok acara nisfu Syabanan. Ya, memang sebagian guru-guru itu menjalankan itu. Ya, mungkin Habib zaman dulu banyak berenang di langgar-langgar pinggir ini. Karena diriwayatkan bahwasanya sungai atau laut di muka bumi Allah ini di malam nisfu Syaban bersambung dengan air yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk salat sunnah, usolli sunnatan lailatul nisfi min Sya'ban, itu sepakat ulama kita mengatakan tidak kati. Kalau memperbanyak salat sunnah di malam nisfu Sya'ban, silahkan, nak 1000 rakaat silahkan. Tapi niatnya ya niat salat hajat, salat taubat, salat tasbih, salat qobliyah, ba'diyah, qada salat, ya bukan salat usolli sunnatan lailatul nisfi min. Itu sepakat ulama kita yang kami dapatkan dari banyak guru-guru kita, itu tidak ada niat seperti itu. Tapi memperbanyak salat sunnah dianjurkan, ya sangat dianjurkan. Jadi khatam ke Quran begitu bagi ngejus Quran kita sama anak cucu kita maco Quran, ngejus Quran dapat baru 15 juz, ya gitu. Besok sebelum buka pas habis asar kumpul lagi anak bini kita, cucu kita bagi ngejus lagi. Khataman sebelum maghrib, buka, keluarkan duit kita untuk buka puasa. Wah, pahalanya luar biasa. Memberi nafkah untuk keluarga itu termasuk infak yang paling besar. Apalagi memberikan mereka yang sedang puasa, apalagi puasa dengan ibadah. Jadi hakadha ikhwan rahimakumullah, beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Sekali Allah ikhwani, jauhkan diri kita semua dari uququl walidain yang ini mungkin terjadi pada diri kita. Jauhkan diri kita dari musakhin, musuh-musuhan, apalagi sampai ghatir rahim. Mungkin sebagian besar kadang-kadang aib kalau kami mabuk, idak, nangkop, idak yang tadi itu hati-hati. Uququl walidain. Ya, menyampingkan hajat orang tua, nyakiti orang tua, yang ngecewa orang tua itu bahaya kalau uququl walidain. Kemudian kesombongan dengan pakaian. Kadang-kadang kita sombong dengan pakaian, dengan megeknya, sama dengan kendaraan itu hati-hati. Mungkin ada sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat wal afiat di malam nisfu Sya'ban, dan Allah berikan taufik dan inayah hidayah bagi kita
sehingga kita bisa memanfaatkan malam nisfu Sya'ban sepanjang malam nisfu Sya'ban dengan taat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma maghrib sampai isya, kita lanjut sampai di malam hari, larut hari sampai subuh. Jadi antum nak yang lanang terutama nak melok bergabung di malam nisfu Sya'ban baina antara maghrib isya dengan berkumpul baca Yasin dan seterusnya bareng-bareng jemaah boleh. Untuk betina kami anjurkan di rumah baik, lebih afdal. Kita orang yang memimpin kita balik, kita ngadu ke di rumah itu lebih afdal daripada menentu ke bini anak kita keluar dan mereka mendatangkan suatu keburukan atau kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lanjut ibadah, hidupkan dengan segala macam bentuk ibadah yang kita mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Insyaallah mana ada kabar untuk Senin depan. Siapa yang tadi sunanya? Mana? Bawah dia. Oh. Tapi ikhwan, sebenarnya kita majelis mungkin minggu ini nanti bakal kita tutup galau untuk mungkin majelis ini khusus majelis di Al-Munawwar. InsyaAllah mungkin ada satu kali sesi pertemuan lagi, dan InsyaAllah husnul khitam majelis kita Senin depan biidznillah akan didatangi oleh seorang tokoh ulama saleh, seorang ulama besar, bahkan beliau dikenal sebagai salah satu mufti di kota Tarim, Habib Hasan bin Muhsin Al-Hamid. InsyaAllah beliau akan berada di Palembang kurang lebih 5 hari. Hari Senin depan InsyaAllah beliau akan hadir di majlis kita ini. Kalau tidak ada perubahan jadwal ya, sekaligus penutupan majlis hari Senin depan InsyaAllah ta'ala. Majlis kita penutupannya hari Senin depan, sementara majlis yang lain mungkin minggu inilah kita bakal penutupan InsyaAllah ta'ala. Terakhir kepada ummahat, bapak, akhwat dan para habaib, para hadirin sekalian ikhwan, kami atas nama pribadi ya, minta maaf kepada antum sekalian kalau ada salah ucap, salah sikap, salah kesalahan apapun, baik di depan atau di belakang antum, baik di majelis ataupun di luar majelis. Dan kami pun insyaallah memaafkan apapun yang antum mungkin pernah berbuat kesalahan kepada kami, sengaja dan sengaja di depan ataupun di belakang. Cuma urusan utang kita selesaikan baik-baik ya, kalau ada urusan utang kita selesaikan baik. Kita memaafkan, karena inilah waktu kita untuk bermaaf-maafan. Jangan nunggu malam nisfu Sya'ban ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin. Asma' fadlan wa judan manna لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد كرس الصحب والحمد لله في البدع. فاتحة بقبول رسول الله حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشف قلوبنا ويرحمنا ووالدنا وشيخنا أخبرنا واسمعنا كل بلاء والوباء والمرسل من الله يشفي مرضانا خصوصا من أشد الشفاء شريفة برية بنت عبد الله المنور سيد محمد بن فؤاد سيد محمد فؤاد بن زين
Abidin As-Sagab, Sayyid Tahir, Faisal bin Umar Barakbah, والعام علينا كل من أوصل من الشفاء من إخوان أصل أحبابنا إن الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إن الله تنام تربنا ورزقنا إن الله يدركنا وإياكم ليلة القدر وليلة النصف من شعبان الله يبلغنا رمضان يبارك لنا فيما بين من أيام شهر شعبان أدركنا ليلة نصف شعبان بلغنا رمضان أعنا على الصيام والقيام والقرآن وفرض الأذى في خير العافية وإلى حضرة النبي فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنهم عليهم آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. Takabbal Allah. Maaf, sedang menyampaikan satu undangan peringatan